مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کے 7 باب اور اس کی 7 آیت میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے کہ آج خدا کی آواز ہمارے لیے کیا ہے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے آسمانی باپ سے ہماری جو بھی خواہش ہے، ہماری جو بھی چیز ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، جیسی مرضی ہماری خواہش ہے، ہم اس کو کیسے پا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے کلام میں آج سیکھنا ہے کہ کیا ہم مانگتے ہیں، کیا ہم ڈھونڈتے ہیں، اور کیا ہم اس کے دروازہ کو کھٹکھٹاتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو ہم اس سے سب کچھ پا سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم کچھ بھی پا نہیں سکتے۔ یسوع المسیح یہاں پر اتنی خوبصورت بات اپنے لوگوں کو جو ہے وہ باپ کے ساتھ مضبوط ریلیشن کو اور باپ سے برکات پانے کو ایک اچھی راہ کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم اپنے باپ سے، جو آسمانی ہمارا باپ ہے، جس نے اپنے لوگوں سے کچھ بھی باز نہیں رکھا، جس نے اپنے لوگوں سے، جس نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے اتنی محبت کی کہ اپنے اکلوتے کو بخش دیا، کیا وہ باپ ہمارے مانگنے پر ہمیں نہیں دے گا؟ اور یہاں پر یسوع المسیح بتاتے ہیں، کنڈیشن ہے کہ کیا ہم وہ کرتے ہیں، کیا ہم مانگتے ہیں، کیا ہم ڈھونڈتے ہیں، کیا ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ آج بائبل میں سے ہم نے سیکھنا ہے، لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ پہلی بات، ہم نے باپ سے مانگنا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آسمان اور زمین میں دوسرا کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو، جس کے وسیلہ سے ہم کچھ پا سکیں، جس کے وسیلہ سے ہماری رہائی ہو، اور جس کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی میں موجود برکات کو لے سکیں۔ اور لکھا ہے کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ ہمیں تلاش کرنی ہے، دنیا داری کے ان تمام مسائل میں سے نکل کر اپنے خدا کو ڈھونڈنا ہے، جو ہمارے مانگنے پر ہمیں دیتا، ہماری حفاظت کرتا، ہمیں تحفظ دیتا، ہماری پرورش کرتا اور ہماری فکر کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آج ہمیں اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے، اپنے دل میں سے اس تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے باپ تک رسائی کرنی ہے، تاکہ باپ ہم پر اپنے رحم کو جاری کر سکے۔ لکھا ہے، یسوع المسیح ایک جسمانی باپ کی اگزامپل دیتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ ایک جسمانی باپ جو ہے وہ اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے جس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے؟ یعنی کہ اگر جسمانی ریلیشن میں یہ بات دیکھی جائے تو آج تک دنیا میں موجود کوئی ایسا باپ نہیں پایا گیا جس کے بچے بھوکے ہوں، وہ باپ سے روٹی مانگے تو باپ انہیں پتھر دے۔ ایسا ناممکن ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو
पत्थर दे। और फिर लिखा है कि या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे, ऐसा भी नामुमकिन है। कि यीशु मसीह यहाँ पर फरमाते हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे मांगने पर अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। आज देखा जाए तो दुनियादारी में, दुनिया के इन रिश्तों में कोई ऐसा बाप नहीं जो अपने बच्चों को बुरी चीज़ें दे। हर बाप की ये ख्वाहिश होती है, हर बाप की ये जो है वो कोशिश होती है कि वो दुनिया की सबसे कीमती, सबसे उम्दा, सबसे अच्छी, सबसे मुनफरिद, सबसे अनमोल चीज़ अपने बच्चों को मुहैया करे। और इस बात के लिए बाप जो है वो सख्त मशक्क़त, सख्त मेहनत और जो है वो बड़े से बड़ा काम करने की कोशिश करता है। और सारा दिन और सारी रात भी वो इस मेहनत में वक्त गुजारना पसंद करता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो किसी चीज़ के मोहताज ना हो। यानी कि बाप जो है वो अपने बच्चों को अच्छा लिबास देने की कोशिश करता है, अच्छा घर प्रोवाइड करता है और तमाम ज़रूरतों का ख्याल करता है। बिन मांगे बाप अपने बच्चों की हर एक चीज़ पर ध्यान करता है। और यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो है वो दुनिया में देखा जाए जो बुरे लोग हैं वो भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं। तो आसमानी बाप के बारे में देखें कि जिसने बेटे ही को दरेग नहीं किया और हमारे लिए बख्श दिया है। तो आज हम सबसे पहले अपने आसमानी बाप के पास जाने की कोशिश करें, अपने बाप के साथ अपने रिश्तों को उसवार करने की कोशिश करें। और जब बाप का मतलब देखते हैं तो बाप का मतलब है मुहाफिज, मुश्किलात में सहारा देने वाला, अपने बच्चों की हिफाजत करने वाला, अपने बच्चों का निगहबान, अपने बच्चों का प्रोवाइडर, अपने बच्चों को मुहैया करने वाला और अपने बच्चों का जो है वो दर्द सहने वाला। और जब आसमानी बाप को देखा जाए तो जब अदन में होने वाले गुनाह के बाद बाप ने दुनिया में मौजूद इस गुनाह को देखा, इस जुदाई को देखा, इस दूरी को देखा, तो आसमानी बाप ने एक वसीला बनाया, दरमियानी बनाकर अपने बेटे को हमारे लिए भेजा। और हम क्या करें, ज़िंदगी पाएँ और ज़िंदगी की हर उस अच्छी नेमत को बाप से ले सके। तो आज ज़रूरी है कि हम अपने बाप के साथ अपने ताल्लुकात को दुरुस्त करने वाले बने, अपने बाप के आगे झुकने वाले बने, अपने बाप से मांगने वाले बने, अपने बाप को ढूंढें। आज हमें हर उस तरीक़ा से आसमानी बाप के साथ अपने रिश्ते को बहाल करने की ज़रूरत है जिससे वो हमें मिल सके। और जब हम मुकाशवा को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई दरवाज़ा खोलेगा मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। बाप तो इस कदर तैयार है, तो आज ज़रूरी है कि हम जो है अपने दरवाज़ों को खोलें और उसके दरवाज़े को खटखटाएं और उसके दर पर जाकर अपनी मुनाजात रखें। तो आज ज़रूरी है कि हम भी ऐसे मांगें, ऐसे उसकी तलाश करें, ऐसे उसके दर पर जाकर खटखटाएं ताकि वो हम पर रहम कर सके और हर अच्छी चीज़ जो है वो हमें दे सके। आज ज़रूरी है कि हम मांगने वाले बने। और मांगना किससे है? आसमानी बाप से। लिखा है कि बाप ने जब बेटे ही को दरेग नहीं किया तो बाकी चीज़ें क्यों ना देगा। तो आज ज़रूरी है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो तब खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत की है, तो जब हम उसके चरणों का इंतखाब कर लेंगे, जब हम उसको तलाश करना शुरू कर देंगे, जब हम उसकी तलाश में निकल पड़ेंगे, जब हम उसके दर पर जाकर खटखटाएंगे तो वो क्यों नहीं हमारे लिए खोलेगा। तो आज ज़रूरी है कि हम मांगने वाले बने, उसको तलाश करने वाले बने और उसके दर पर जाकर दरवाज़ा खटखटाने वाले बने ताकि बाप हमें अच्छी चीज़ें दे सके, ताकि हम उम्दा बरक़ात को, जो अच्छी बख्शिश है, जो उसकी शफ़क़त है, जो उसका रहम है, जो उसका फ़ज़ल है, जो कसरत से उसके लोगों पर निछावर होता है, उसको अपनी ज़िंदगी में ले सके।